everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So today's class on Unit 10 Research Methods and Materials in English. This is the case set syllabus paper 2 English. As I have started the series of all 10 units of paper 2 English. So almost I have done 9 units from English paper 2 syllabus. Today's will be the unit 10, that is research methods and materials in English. And I wanted to remind one more thing. As the paper 2 syllabus unit number 6, there will be English in India. Am I right? English in India. If you once read this properly, you will be covered half of the syllabus of paper 1 chapter number 9 higher education for this. Okay now? So once you read unit number 6 in a very proper way, means there you will be prepared the paper 1's syllabus, that is to chapter number 9, that is higher education. Getting my point? So whatever you read here, that will be asked, that will be read one more time in this chapter also. So here if you covered half of the syllabus, means here you need to read remaining syllabus. Okay now? So why I am mentioning this thing means, again you will be prepared half of the syllabus of paper 1. As we know, paper 1 is a general subject and paper 2 is a specific subject. Okay now? In a general subject, first chapter is teaching aptitude, second chapter is research aptitude samarthya. Okay na? Naisargika samarthya, somewhat research aptitude. Okay na? So here in this unit number 10, whatever you are going to read in this class, it will be prepared half of the syllabus you will be covered from paper 1. Getting my point? So paper 1 ದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ 2 ದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 10 ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಪೇಪರ್ 1 ದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೇಪರ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ 2. ಪೇಪರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಪೇಪರ್ 2 ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ 10th ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಎರಡೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಯರ್ಲಿ 61 ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ you have to watch this video if you want to crack KCET exam, because not only I am introducing the main topics and also I am giving the brief explanation. Sometimes detailed way also I am going to explaining the things. Okay now? So let's begin. So before moving on, what is research methods, research aptitude? Let's begin. What is aptitude? Yes, we should know this one now. Once we know that, the basic words meaning means the whole chapter will be easy to understand for you. So here aptitude is an individual natural ability, whatever we have the skill. Yes, that would be considered as a natural kind of a process, like showing the like playing the flute. That is what called discovering the natural ability or skill to learn and solve the problems. If we have the skill, once we observe the question, once we observe the problem without using any methods, getting my point? Without utilizing any kind of a methods in our solving of that problem is called aptitude or natural ability. For example, include critical thinking. Am I right? Once you read any kind of a thing, so you just try to analyze that one. For example, if you have observed that murder case, yes, first you take that visit in that home, you observe the surrounding areas and you just make yourself assumption about that particular situation, how it is happened. First the villain
took the enter, and he just hold this thing, and then while observing the surrounding things, you just try to critically analyzing that spot. That is what called aptitude skill. And problem solving ability and curiosity in search, problem solving. For example, the example is this one, puzzle solving. Yes, puzzle solving, quickly solving the pseudo. Usually we observe these are the things in a newspaper. You just start and you just try to fill up the proper answers for that one. That is what called in problem solving ability. Okay na, and shows the problem solving skills. So by thinking, yes, by analyzing, by critically, you just try to solve those are the problems, or those are the things. That is what called aptitude. Okay na, so aptitude shows the natural skill, and also it is about one's capacity. If I solve this puzzle, I would be considered I have a kind of a good capacity to solving that puzzle. Okay now, and by puzzles, very well. Okay, fine. Next, what about the methodology? It is a systematic framework of principles. Yes, systematic. Once done, after moving on the second things, you have to follow this one. There will be the many more principles. Yes, by following these are the principles, you have to complete your work systematically. That is what called methodology. Methods ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್? ಲೈಕ್ ಹೈಜೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಓಕೆನಾ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ such kind of a statements occurred in the society, means what would be the work of scientists? They just take the liquid of that water and start to start to project on that one. Means ಅದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೋಡೋದಾಯಿತು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನೋ. they have to follow some systematic way, systematic process methods, systematic principles or methods and procedures used to carry out research or an organized activity. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಹೌ ಯು ಫಾಲೋಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್? ಬೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲ್ಯೂಟ್, ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದೇರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಿ ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಆಯಿತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಗು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 hours, 5 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಡೈಲಿ 5 hours ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ
ವೇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟರ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್. ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಟೈಮ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇವರು ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಇವರ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸರ್ವೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್. ಇನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವೆ ಆನ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ 10 ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್, ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸಮ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಬೇಕ್ ಎ ಕೇಕ್. ಎಸ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೋವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿರಿ, ಕೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕಾಏಕದಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕೇಕ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್, ಓಕೆನಾ, ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚೂಸನ್ according to the situation, according to the research. There we need to see the which method should be best for solving this research or solving the or find out the new kinds of ideas or topic. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಂಶ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಚೂಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್. ಹೇಳಿಲ್ಲ, 1 by 1 ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ರೈಟ್, ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. ನೋಡಿರಿ, ಫರ್ದರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ aptitude means it is natural ability, whereas methodology means systematic methods, rules and principle have to follow. Whereas focus ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ potential and skills for learning and adapting. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್, ಎಸ್, ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬನು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೇ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅ ಪಿಯಾನೋ.
ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶನ ಅದೇನ್ರಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ. ವೆರಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪಜಲ್ ಆಯಿತು, ಸೂಡೋ ಆಯಿತು ಸಮಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೋಡಿರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ವಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಸಮ್, ಬೈ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೇ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವೇರಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್. ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಪರ್ 1 ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ವೇರಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು 10th ಯೂನಿಟ್ ಪೇಪರ್ 2 ಸಿಲೆಬಸ್. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ವೇರಸ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ವಾಚ್ ಆರ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಮೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್? One is meaning, characteristics, types of research, steps of research, and thesis and articles, format and style, application of ICT in research and research ethics. This is what the outer topics. If we go through the very detailed way means there you need to study the definition and meaning and characteristics of research and difference between the review and research. ಹೌದಲ್ಲ, ರಿವ್ಯೂ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಏನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಅದೇನೋ ಸಾರಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಿವ್ಯೂ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರಿವ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್. ಸಂಶೋಧನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಬೈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, that your research topic will be created. Fine. Next, types of research. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಅನಲೈಸಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ, ಫಸ್ಟ್ OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೆನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, OMR ಶೀಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೆಪ್. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ದೇ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಹೈಪೋಥಿಸಸ್, ಮೀನಿಂಗ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಪನೆಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ. ಸ್ಯಾಂಪಲಿಂಗ್, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೌದಲ್ಲ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾಂ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್.
ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾಲ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ materials in English. Okay now? Fine. Materials in English. And the next topic is this one. What is that? Types of research. Ada methods of research, types of research ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. Fine. Primary and secondary materials. Primary. Okay now? And secondary. Primary through the books, secondary through the e-books. ಹೌದಾ? ಗೂಗಲ್ ನೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಥೀಸಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, APA ಸ್ಟೈಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಥೀಸಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಯೂಸ್ ಆಫ್ ICT ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಗರಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕರ್ಸ್, ಇವು ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಗರಿಸಮ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ಕನ್ಸೆಂಟ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶೋಧ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಶೋಧಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸಚ್ ಬುಕ್ಕಿಂದ, ಸಚ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಿಂದ ಸಮ್ವಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೈಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. What is research? Definition, meaning and characteristics. This is very important, especially on characteristics nodi. Okay na? Research is a systematic, organized and objective investigation undertaken to discover new knowledge, verify existing facts or solve problems. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That is what research systematic and organized, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಬ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೇಮ್ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೀವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದ ವೇ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಹೌದಾ? ಅನ್ನೋದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏನು ನಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟರ್. ಓಕೆನಾ? ನಾಟ್ ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಯಿತು, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ವೆರಿಫೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆರ್ಲಿಂಗರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನೋಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಏನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದೇನಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫರ್ದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Until take care and bye bye, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.